Hi all, welcome to Set Your Life with me. Today we are going to discuss a new module named Beginning of English Prose. And in this video I am going to talk about the beginning of English prose and Sir Philip Sidney and his famous works. 9th century is considered as the foundational period of English prose. 9th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഏർലി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് ബിഗിൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കിങ് ആൽഫ്രഡ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രോസ്. കിങ് ആൽഫ്രഡ് ആണ് ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഹി ടുക്ക് സം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വിച്ച് ലെഡ് ടു ദ ഒറിജിൻ. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വഴിയാണ് ലാംഗ്വേജ് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. വെൻ ഹി കെയിം ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് വെസെക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് വാസ് ഇൻ എ വെരി ബാഡ് കണ്ടീഷൻ. അദ്ദേഹം വെസെക്സിൽ അധികാരം ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും വാസ് ഇൻ എ വെരി ബാഡ് കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്സ് ഓഫ് ഇൻവേഡേഴ്സ്. പല ആളുകളും വന്ന് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് വളരെയധികം മോശമായിരുന്നു. During that period, many monasteries had been destroyed, books had been burned, clerks had even forgotten ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്. അതുവരെ ലാറ്റിൻ എഴുതിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ചെയ്തിരുന്ന സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഹാഡ് forgotten ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ്. ധാരാളം ബുക്സൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേപോലെ മൊണാസ്ട്രീസൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. At that time, it was King Alfred who helped people to develop their mental strength. ധാരാളം അറ്റാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ വീക്കായിരുന്നു. സോ കിങ് ആൽഫ്രഡ് ഹെൽപ്ഡ് the people to develop their mental strength. He helped to develop English language and he translated many Latin books into English prose. He contributed many things to improve English language and prose, so he was considered to be the father of English prose. ആളുകളുടെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും അതേപോലെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് King Alfred. So, he was considered to be the father of English prose. Now we move on to Sir Philip Sidney, and he was born in the year 1554 and died in the year 1586. He was one of the most prominent figures of the Elizabethan age. Elizabethan age one of the most prominent figures are Sir Philip Sidney. His famous works are Astrophel and Stella, The Defense of Poesy, and The Countess of Pembroke's Arcadia. Now we can see his works in detail. First work is Astrophel and Stella. This work was probably composed in 1580. 1580 ഒക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. And it's a sonnet sequence. 108 sonnets and 11 songs അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The name derives from the Greek words aster and phil. Aster means star and phil means lover. So in total astrophil means star lover. Astrophil two Greek words ആയിട്ടുള്ള aster and phil അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മീനിങ് സ്റ്റാർ ലവർ. Stella is a Latin word and the meaning of Stella is star. So Astrophil and Stella means star lover and star. And Sidney used Petrarchan features and Petrarchan rhyme scheme in this work Astrophel and Stella. Next work is an apology for poetry. Apology for poetry is also known as The Defense of Poesy. And Sidney wrote this in approximately 1580. 1580 എഴുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. And it published in 1595 after his death. Posthumously publish ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. And it is a first literary criticism. It's considered as the first literary criticism in English. And it is a response to Stephen Gossen's pamphlet School of Abuse. സ്റ്റീഫൻ ഗോസിൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാംഫ്ലെറ്റിൻ്റെ അതിനെതിരായിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്
സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആൻ അപ്പോളജി ഓഫ് പോയട്രി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Gosen in his School of Abuse claims that poets lead people in a wrong way and preach immorality. അതായത് ഗോസൻ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാംഫ്ലെറ്റിൽ പോയറ്റ്സിന് എതിരായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. മീൻസ് അവർ റോങ് വേയിലൂടെ ആളുകളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗോസൻ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ്. അതിന് എതിരായിട്ട് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സിഡ്നി ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി എഴുതി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് അപ്പോളജി ഓഫ് പോയിട്രി സിഡ്നി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിലെ പോയിറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൻ അപ്പോളജി ഓഫ് പോയിട്രി സിഡ്നി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഗോസൻ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിൽ പോയിറ്റ്സിന് എതിരായിട്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രിയിൽ ഗോസൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിന് എതിരായിട്ട്, അതിൽ അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് എതിരായിട്ടാണ് സിഡ്നി എഴുതുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു Sir Philip Sidney, all great civilizations of the world have valued poetry. So poetry is the part of civilization. എല്ലാ സിവിലൈസേഷൻസും ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിവിലൈസേഷൻസും പോയട്രീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിയുന്നു. സോ ദാറ്റ് പോയട്രി ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്നാണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം പോയട്രി ബ്രിങ്സ് us നിയർ ടു ഗോഡ്. God is our maker and poet is also a maker എന്നാണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറയുന്നത്. ഗോഡ് മേക്സ് അസ് അല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ പോയറ്റും ചെയ്യുന്നത് മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് പോയറ്റ് മീൻസ് ടു മേക്ക്. ഗ്രീക്കിൽ പോയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ടു മേക്ക് എന്നാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, if God is our maker, poet is also a maker. In his view, poetry is an art of imitation because poetry involves metaphor. Metaphor ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് സിഡ്നി പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് മെറ്റഫർ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ സ്പീക്കിംഗ് പിക്ചർ ആൻഡ് ദ എയിം ഇസ് ടു ടീച്ച് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്. പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി is a speaking picture and the aim of that speaking picture is to teach and delight. സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രം, അത് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ അതായത് പോയട്രിയിലൂടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറയുന്നത്. The third important work of Sir Philip Sidney is The Countess of Pembroke's Arcadia. It's simply known as Arcadia and it's a long pastoral romance. അദ്ദേഹം ഒരു ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എഴുതി 1570s, ലേറ്റ് 1570s ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എഴുതി. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഹി എക്സ്പാൻഡഡ് ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് his work Arcadia to his sister Mary Herbert and she was the Countess of Pembroke. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മേരി ഹെർബർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത വർക്കാണ്. മേരി ഹെർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷി വാസ് എ കൗണ്ടസ് ഓഫ് പെംബ്രോക്ക്. Now also the scholars refer both old Arcadia and new Arcadia. അതായത് ഫസ്റ്റ് വേർഷനും സെക്കൻഡ് വേർഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടും സ്കോളേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ കൗണ്ടസ് ഓഫ് പെംബ്രോക്സ് ആർക്കേഡിയ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ബൈ സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. സോ സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എന്ന ടോപ്പിക് ഇവിടെ കഴിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.